ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ سکیں۔ ہر ماں باپ اپنی بیٹی کو اچھا ایک مستقبل دینا چاہتے ہیں، لیکن نصیب لکھنا ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹی کو ہر وہ چیز دیتے ہیں جو ان کے بس میں ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ دنیاوی چیزیں ہماری بیٹیوں کو خوشیاں نہیں دے سکتی، خاص کر اس وقت جب ہم سفر صحیح نہ ہو۔ میں تھکا ہارا واپس گھر لوٹا تھا۔ میں ویسے ہی بہت بوجھل تھا، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی جس چہرے پر نظر پڑی میں حیران رہ گیا۔ وہ میری 17 سالہ بیٹی تھی جو میرے سامنے کھڑی تھی، اور اچانک ہی وہ میرے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بیٹی کی سسکیوں پر خود پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے ثانی؟ سب ٹھیک تو ہے؟ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ بہت دنوں بعد گھر آئی ہے، اسی لیے اس کی آنکھیں نم ہیں۔ تقریباً یہ 6 مہینے بعد ہماری ملاقات تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنا عرصہ ماں باپ سے دور رہنے کے بعد بیٹیوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا، اس کی خیر خبر ہی پوچھنے کے لیے، مگر اسے جو آگے سے کچھ کہا اس کی باتوں نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا۔ میری بیٹی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنے گھر میں خوش نہیں ہے۔ کہنے لگی، ابا میں روز روز اپنے سسرال میں ذبح ہوتی ہوں۔ میں اپنے حالات آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میرا شرابی شوہر جب نشے میں گھر لوٹتا ہے تو مجھے کس طرح مارتا پیٹتا ہے۔ اس نے مجھ پر بہت زیادہ ظلم کر رکھا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں ابا۔ وہ میرے سینے سے لگ کر رو پڑی تھی اور میرا دل ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ مجھے اپنی بڑی بیٹی ثانی زہرا سے بہت محبت تھی۔ میں اسے بہت نازوں سے پال رہا تھا، مگر ہم ایک امیر گھرانے سے تھے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہر چیز میری بیٹی کو نصیب تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس کی دھوم دھام سے شادی ہو جائے، وہ اپنے گھر کو رخصت ہو جائے اور میں اس کی خوشیاں دیکھوں۔ اسی لیے میں نے وقت سے پہلے ہی اس کی شادی کر دی۔ وہ تقریباً 16.5 سال کی تھی جب میں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو کسی اور کے حوالے کیا تھا۔ دراصل میں بہت زیادہ بیماری کے دنوں سے گزر رہا تھا۔ ہر وقت مجھے یہی لگتا کہ نہ جانے کب میری آنکھیں بند ہو جائیں۔ مجھے اپنی بڑی بیٹی کی بہت فکر ستاتی تھی، اسی لیے میں نے اس کی شادی جلدی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر نصیب سے ایک اچھے بڑے گھرانے کا رشتہ بھی آ گیا تھا۔ علی رضا ایک امیر لڑکا تھا، گھر بار اچھا تھا، ماں باپ اس کے ساتھ تھے۔ مجھے لگا کہ شاید یہی اللہ کی مرضی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو دھوم دھام سے اپنی آنکھوں کے سامنے رخصت کر دوں اور پھر اس کی خوشیاں دیکھوں۔ اسی لیے میں نے ثانی زہرا کو علی رضا کے ساتھ رخصت کر دیا تھا اور ایسی دھوم دھام سے شادی کی تھی کہ ہر کوئی دیکھتا رہ گیا تھا۔ میں نے اپنے طور پر کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ گاڑی سے لے کر عالی شان جہیز تک اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اگر بڑے گھرانے میں رخصت ہو کر جا رہی ہے تو وہاں کبھی اسے اپنا آپ کم تر نہ لگے۔ ویسے بھی ہم بھی کوئی غریب لوگ نہیں تھے، ہم بھی خاندانی امیر تھے اور میں خود ایک بہت بڑی امام بارگاہ چلاتا تھا۔ اسی لیے میں نے بھی ہر باپ کی طرح اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی بیٹی کی شادی پر اسے وہ سب کچھ دیا جو ایک باپ دینا چاہتا ہے، اور ہر باپ کو لگتا ہے کہ شاید اسی طرح کر کے وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو خوشیوں سے بھر سکتا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ماں باپ اولاد کو دنیاوی چیزیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اچھا نصیب اسے قدرت کی طرف سے ملتا ہے۔ ثانی کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ اپنی طرف سے تو میں بہت کچھ اچھا کیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا داماد شراب پیتا ہے۔ یہ بات شادی کے 6 مہینے بعد میری بیٹی نے مجھے بتائی تھی۔ جب وہ مجھ سے ملنے آئی اور پھر جو کچھ اس نے بتایا وہ سن کر میں لرز گیا۔ وہ کہنے لگی، شادی کے اگلے ہی دن سے علی نے مجھ سے موبائل فون لے لیا تھا۔ میں کبھی کبھی ان سے فون پر سے ہی آپ لوگوں سے رابطہ کرتی تھی، اور ان کے کہنے پر ہی میں نے یہ جھوٹ کہا تھا کہ میرا فون خراب ہو گیا ہے۔ وہ مجھے بہت زیادہ ٹارچر کرتے ہیں، ڈراتے ہیں اور دھمکاتے ہیں، خاص کر جب وہ نشے میں ہوں تو انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ثانی کی بات سن کر میں نے اسے کندھے سے لگایا اور کہا کہ بیٹی، اب تمہیں دوبارہ اس گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ سے غلطی ہوئی جو میں نے تمہیں برے شخص کے ساتھ رخصت کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسا شخص نکلے گا۔ میری بات سن کر میری بیٹی کہنے لگی کہ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اتنی کم عمر بیٹی کی شادی نہ کریں۔ میں تو چاہتی تھی کہ ابھی ہماری بچی ہمارے گھر میں خوشیاں دیکھے، لیکن آپ نے اپنی طبیعت کی وجہ سے اسے رخصت کر دیا۔ اب دیکھیے اسے کتنی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اور پھر میری بیوی نے آسانی سے کہا کہ اب تم دوبارہ اپنے سسرال نہیں جاؤ گی، ہمارے پاس ہی رہو، ہم اس معاملے کو ختم کروا دیں گے۔ میری بیوی کا اشارہ طلاق کی طرف تھا، لیکن ثانی نے اس بات کو سنتے ہی ایک دم اپنے آنسو پونچھ لیے، کہنے لگی، میں اپنے گھر واپس جاؤں گی۔ مجھے یقین ہے کہ میری محبت سے اور خدمت سے
मेरा शौहर राह रास्त पर आ जाएगा। वैसे भी ज्यादातर वो नशे में ही जुल्म करता है। मैं उससे नशा छुड़वा दूंगी। वो अपने आंसू पोंछती कहने लगी, अब्बा मुझे तलाक नहीं चाहिए। मुझे तलाक के नाम से डर लगता है। मैं दोबारा आपके घर नहीं आना चाहती। मैंने उसे समझाना चाहा कि बेटी, तुम्हारे सर पर अभी मेरा साया है, तुम फिक्र ना करो, लेकिन वो अपने घर गृहस्थी को बचाना चाहती थी। मैं भी यही समझता था कि हर रिश्ते को एक मौका मिलना चाहिए, और खासकर इस वक्त जब मेरी बेटी खुद इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करना चाहती थी। उसने मुझसे कहा कि अब्बा, मैं अपने तौर पर कोशिश करके देखती हूँ, आप परेशान ना हो। मैंने कहा, ठीक है, तुम 10 मुहर्रम तक यहाँ रुक जाओ। अशूरे के दिन खत्म होंगे तो मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी बीवी कहने लगी कि ये इजाजत लेकर नहीं आई है, हम इसके ससुराल वालों से इजाजत ले लेते हैं। और फिर मेरी बीवी ने मेरी बेटी की सास से राब्ता किया और उनसे इजाजत मांगी तो उन्होंने इजाजत दे दी। ये सुनकर मेरी बेटी भी खुश हो गई कि उसे चंद दिन हमारे साथ गुजारने का मौका मिल जाएगा। लेकिन तीसरे ही दिन उसके शौहर का धमकी भरा मैसेज आया कि अगर तुम फौरन घर वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें तलाक भिजवा दूंगा। ये सुनना था कि मेरी बेटी घबरा गई, कहने लगी, बाबा मुझे वापस जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे छोड़ दे। मैंने कहा, बेटी, ये हमने तुम्हारी सास से बात तो की है, फिर तुम्हारा शौहर ऐसी बात क्यों कर रहा है? मेरी बेटी कहने लगी, बाबा मैं 4 महीने की हामला हूँ, मुझे अपने शौहर की जरूरत है। मैं इनसे सवाल जवाब करूंगी तो वो फिर से मेरे साथ बुरे हो जाएंगे। अभी वो मुझे वापस बुला रहे हैं, मेरे जाने दे मुझे। मेरी बेटी इसके बाद एक लम्हा भी मेरे घर पर ना रुकी और वापस अपने ससुराल चली गई। मैं जो अपनी औलाद की औलाद देखना चाहता था, ये खबर सुनकर ही खुश होने से ज्यादा फिक्रमंद हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस शख्स के हाथों अपनी बेटी को रुखसत कर दिया था। मुझे बेटी की फिक्र बहुत सताने लगी, लेकिन हमारी बरादरी में कुछ असूल थे। हमारे पास बेटी के घर जाना अच्छा नहीं समझा जाता था। बेटी के पास फोन नहीं था, इसीलिए जब भी बात करनी होती तो मैं दामाद को फोन करता। कभी वो बहाना कर देता, कभी बात करवा देता, और वही हमारी बहुत मुश्किल से ही बात होती फिर मेरी बेटी एक बच्चे की माँ बन गई। वो बहुत ज्यादा खुश थी। मुझे लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही एक ऐसी बात हमें पता चली जो सिवाय धोखे के और कुछ भी नहीं थी। एक बार मेरी बेटी घर आई तो उसने रोते हुए बताया कि अब्बा, अली रजा पहले से शादीशुदा थे, मैं इनकी दूसरी बीवी हूँ, और अब वो अपनी पहली बीवी को घर ले आए हैं। दरअसल वो औरत खानदानी नहीं है, इसीलिए अली रजा के घर वालों ने इस शादी को कबूल नहीं किया था, और दुनिया दिखावे के लिए उन्होंने धूमधाम से मुझे बहू बनाया। और अब जब मैं एक बेटे की माँ बन गई हूँ तो अली रजा डंके की चोट पर पहली बीवी को घर लाकर मेरे बराबर वाला कमरा दे चुके हैं और चाहते हैं कि मैं उसके साथ ही गुजारा करूं। ये कहकर सानी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने सर पकड़ लिया। मुझे इस आदमी से इस कदर झूठ की उम्मीद नहीं थी। वो तो नेकी का लिबादा पहने हुए था, फिर कैसे झूठ पर झूठ बोलता था। मैंने बेटी से कहा कि अब तुम्हें वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं रह जाओ। मगर वो ना मानी। कहने लगी कि अब्बा, अब तो बच्चे का साथ है, अगर मैं यहाँ रह गई तो मेरे बच्चे का मुस्तकबिल तबाह होगा। मेरे साथ साथ आप अपने बाप की भी जरूरत है इसे। मैं तलाक का दाग नहीं चाहती, मैं अपने इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। मैंने हैरत से अपनी बेटी को देखा और कहा, कब तक निभाओगी? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि वो शख्स कैसा है? मेरी बेटी कहने लगी, अब्बा वो मेरा शौहर है, मेरे बच्चे का बाप है, और इस माशरे में तो हर लड़की को ही अपना घर बचाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैं भी ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ। वो मुझे अपनी पहली बीवी को एक साथ खुश रखेगा, ये उसने वादा किया है। इसीलिए मैं बच्चों की खातिर इस वादे पर एतबार करके अपने आगे बढ़ने को तैयार हूँ। एक बार फिर मेरी मासूम सी सानी ज़हरा ने अपने आंसू पोंछ लिए थे। मेरी बेटी को अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत थी और वो चाहती थी कि उसके बच्चे की जिंदगी में कोई कमी ना हो। कुछ देर हमारे साथ गुजार कर वो वापस अपने घर चली गई थी। उसके जाने के बाद मेरी बीवी कहने लगी, सानी की शादी का फैसला सरासर आपका था। आपने ही इसकी कम उम्री का ख्याल नहीं किया और ना ही ज्यादा छान पटक की, बल्कि इसकी उम्र से दुगने मर्द के साथ इसकी रुखसती कर दी है। अब देखें वो कितना कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर है। लड़के वाले सर पर सवार हो रहे और आपने भी चट मंगनी पट ब्याह की तरह बेटी को रुखसत कर दिया। कम से कम लड़के के बारे में मालूमात तो निकलवाती। बीवी भी मुझे ही कसूरवार ठहरा रही थी और मेरी नजरों में भी मेरी ही गलती थी जो मैंने अपनी कम उम्र बेटी को इस दोजख में झोंका था। मेरी बीवी तो चाहती ही नहीं थी कि इतनी कम उम्र में सानी को रुखसत करूं। ये तो मैं था जो अपनी मौत के खौफ से अपनी बेटी को शादी कर बैठा था ताकि उसकी खुशियों भरी जिंदगी देख लूं। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं उसे खुशियों से नहीं बल्कि आग में धकेल रहा हूँ। सारी रात में करवटें बदलता रहा था। बेटी की फिक्र ने मेरी नींदें उड़ा दी थी, लेकिन सारा मसला यही था कि मेरी बेटी कंप्रोमाइज करने को तैयार थी। वो अपना घर, अपना शौहर नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे अपने बच्चे के मुस्तकबिल की फिक्र थी और यही वजह थी कि मुझे भी खामोश होना पड़ा था। मैं बहुत ज्यादा मसरूफ आदमी था। सारा सारा दिन मेरा इमाम बारगाह में ही गुजर जाता। मुझे बहुत कम वक्त मिलता था, तो मैं इसमें भी सानी की फिक्र
मुझे सताती। मैं बीवी से पूछता क्या बेटी से बात हुई थी, तो वो कभी बताती कि हुई थी और कभी बहुत बहुत दिन हो जाते, मगर वो कहती कि नहीं, उसका फ़ोन नहीं आया। इसी तरह से 3 साल निकल गए थे। मेरी बेटी ने एक और मासूम बच्चे को जन्म दे दिया था। अब वो 2 बच्चों की माँ थी और इन दोनों की खातिर ही वो शायद वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसका और हमारा मिलना-जुलना बहुत कम था क्योंकि उसके पास फ़ोन भी नहीं था और अगर हम मिलने जाने की कोशिश करते, तो वो हमें दरवाज़े से ही लौटा देती। बड़े बेटे की शादी के वक़्त मैं और मेरी बीवी का कार्ड देने गए तो उन्होंने हमें अंदर आने की इजाज़त भी ना दी और दरवाज़े पर से ही भगा दिया। मेरी बेटी ये तो अपने बड़े भाई की शादी में शिरकत भी ना कर सकी। अगर हम किसी मुलाज़िम को इनके घर भेजते, तो वो हमारे मुलाज़िमों के साथ भी इतनी ही बुरी तरह पेश आते और इन्हें धक्के देकर भगा देते। इन 3 सालों में कुछ भी नहीं बदला था। ना ही अली का नशा ख़त्म हुआ था और ना ही उसका रवैया मेरी बेटी के साथ ठीक हुआ था। बल्कि न जाने वो क्यों इस पर हर वक़्त ही ज़ुल्म-ओ-सितम करता रहता था। फिर ऐसे ही मेरी बेटी ने दोबारा से मेरी बीवी को माँ बनने की खुशी सुनाई। वो फिर से हामिला थी और बहुत खुश थी। उसने अली को कोई बुराई नहीं की थी, ना ही अपने ससुराल वालों की। बस इसका कहना था कि वो अपने बच्चों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारेगी और उसे यकीन है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। और यही वजह थी कि हम भी खामोश हो गए। लेकिन फिर जब उसकी मेरी बीवी से आखिरी बार बात हुई तो वो कहने लगी कि अम्मा, मैं 1.5 महीने की हामिला हो चुकी हूँ और मेरे शौहर ने कह दिया कि इन्हें ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं इस हमल को ख़त्म कराने के लिए दवाइयाँ खा रही हूँ। हो सकता है कि अब ये हमल ख़त्म हो जाए। वो बहुत उदास लग रही थी। शायद वो अपने बच्चे को नहीं मारना चाहती थी, लेकिन यही उसके शौहर अली की रज़ामंदी थी। मेरी बीवी के साथ ये उसकी आखिरी बात थी। इसके बाद उसने अब आने वाले 3 महीनों में कोई राब्ता ना किया और फिर एक रात अचानक उसका फ़ोन आया और वो रोते हुए कहने लगी कि अब्बा, मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, मैं अपनी जान ले लूँगी। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि क्या हो गया है? बेटी, ऐसी बात क्यों कर रही हो? वो कहने लगी, अब्बा, अली रज़ा बहुत ज़्यादा तशद्दुद करने लगे हैं। वो चाहते हैं कि मैं आपसे विरासत में हक मांगूं। वो हमारी जायदाद का हिस्सा हड़प करना चाहते हैं। इन्हें पैसों की ज़रूरत है और इसके लिए वो मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपसे पैसा लूं। ये सुनकर मैं घबरा गया। मैंने कहा कि बेटा, अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हें विरासत का हिस्सा दे दूंगा, लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जो जेवर और गाड़ी मैंने शादी पर दी थी, वो भी अली रज़ा और उसके माँ बाप ने फरोख्त करके उसका पैसा खा लिया था। इसलिए मुझे यकीन था कि अब अगर मैं विरासत में से अपनी बेटी को उसका हिस्सा दूंगा, तो ये लोग वो भी खा पी कर बैठ जाएंगे और फिर मेरी बेटी को परेशान करेंगे। मैं चाहता था कि ये पैसा मेरी बेटी और उसके बच्चों के मुस्तकबिल में काम आए। इसीलिए मैंने उसे कहा कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन वो ना मानी। कहने लगी, अब तो मैं फिर से हामिला हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगी, मैं यहीं गुजारा करूंगी। और फिर उसने फ़ोन रख दिया। मैंने सोचा कि अब मैं इस बात को घर की 4 दीवारी तक महदूद नहीं रखूंगा। हमारी एक खास बरादरी थी, हम सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मैंने सारे बड़े लोगों को जमा किया और उन्हें इस मसले से आगाह किया और बताया कि बेटी किस कदर परेशान है। इन सब ने कहा कि हम चलकर लड़के से और इसके घर वालों को समझाते हैं, इनसे बात करते हैं। इस तरह पर बच्ची पर तशद्दुद करना तो जुल्म है। अगले ही दिन हमें वहां जाकर बात करनी थी, लेकिन सुबह ही मेरी बेटी के ससुराल से फ़ोन आया कि मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। और ये खबर सुनते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी बेटी ने कहा तो था कि वो अपनी जान ले लेगी, लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि वो ऐसा कर गुजरेगी। मैं और मेरी बीवी और मेरा छोटा भाई, हम फौरन ही बेटी के ससुराल पहुंचे, लेकिन वहां जाकर हमारे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी बेटी का शौहर और उसके माँ बाप नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता करने में मसरूफ थे। मेरे दामाद ने मुझे देखा तो कहने लगा, आपकी बेटी ने खुद को पंखे से लटका लिया है, ऊपर पुलिस आई हुई है। मैं बस हैरत से अपने दामाद को देख रहा था, जो ऐसे हाल में भी नाश्ते को तरजीह दे चुका था। वो फिर बैठकर चाय पीने लगा, जबकि मैं तेजी से ऊपर कमरे में गया। जो मंजर मैंने देखा, उन्हें देखने के बाद मेरे होश उड़ गए। मेरी बेटी इस महंगे तरीन फर्नीचर वाले खूबसूरत से कमरे में पंखे से लटकी हुई थी। बेड के ऊपर सोफा रखा हुआ था। उसने इस सोफे पर चढ़कर शायद खुद को फंदा लगा लिया था। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं किसी भी चीज़ पर गौर करता। मैं तो बस अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा था। बरादरी वालों के सामने पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल कर रहे थे। फोरेंसिक टीम आई हुई थी। ऐसे में हमें अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं मिली थी। मैंने भी बस दूर से ही अपनी बेटी को देखा था। मैं वापस सीढ़ियाँ उतरकर नीचे अपने दामाद के पास पहुंचा और उससे पूछा कि बताओ, मेरी बेटी ने खुदकुशी क्यों की है? कोई भी लड़की अपनी जान नहीं ले सकती, खासकर इस वक्त जब वो 6 महीने की हामिला हो। ये सुनकर मेरा दामाद कहने लगा कि रात को मेरा और उसका झगड़ा हो गया था। उसने बच्चे को चमाट मारा तो मुझे गुस्सा आ गया और मैं बच्चे को लेकर कमरे से बाहर निकल आया। और फिर मैं सारी रात बच्चे के साथ बाहर ही रहा, दोबारा अंदर ना गया। और सुबह 6 बजे के वक्त जब मैं कमरे में गया, तब मैंने आपकी बेटी को पंखे से लटका हुआ देखा। मामूली से झगड़े के पीछे आपकी नफसियाती बेटी ने अपनी जान दे दी। आपकी बेटी पागल ही थी। बड़ी मुश्किल से ही मैं उसे झेल रहा था और अब तो उसने खुद को पंखे से ही लटका लिया।
اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اور کچھ کہتا پولیس والے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ خودکشی کا معاملہ ہے، اسی لیے یہ کیس زیادہ لمبا نہیں چلے گا۔ میں نے کہا کہ یہ بھلے ہی خودکشی کا معاملہ ہے، لیکن میرا داماد پہلے سے شادی شدہ تھا اور اسے جھوٹ بول کر ہماری بیٹی سے شادی کی۔ کم سے کم اس شخص کو اس کیس میں تو گرفتار کریں۔ اگر میری بیٹی نے خودکشی کی ہے تو اس کے ٹارچر کی وجہ سے ہی کی ہے۔ یہ تو جب رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا۔ میں نے اپنے داماد کے خلاف پہلی شادی کو چھپانے کے اوپر مقدمہ درج کروایا تھا، اور پھر جب میری بیٹی کا میڈیکل چیک اپ ہوا تو جو بات سامنے آئی وہ سن کر میری روح لرز اٹھی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ میری بیٹی کی زبان کاٹی گئی تھی، اس کا ایک جبڑا ٹوٹا ہوا تھا اور اس کے جسم پر جگہ جگہ تشدد کے نشانات تھے۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میری بیٹی نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس کی جان لی گئی ہے، لیکن ایسا کیوں کیا گیا تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا صرف جائیداد میں حصہ لینے کے لیے میرے داماد نے اپنی بیوی کو مار دیا تھا؟ میں نے پولیس میں اس کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کروایا کہ مجھے شک ہے کہ میری بیٹی نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس کا قتل کیا گیا ہے۔ بہت محنتوں اور کوششوں کے بعد میری رپورٹ درج کی گئی تھی اور تفتیش کا معاملہ شروع ہوا تھا۔ جب میری بیوی کو پتا چلا کہ ہماری بیٹی کی زبان کاٹی گئی تھی تو وہ پھٹ پھٹ کر روئی تھی۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کر تکلیف اور کیا ہوگی کہ اس کی جوان بیٹی جو موت کے منہ میں چلی گئی ہے، اس نے مرنے سے پہلے نہ جانے کس قسم کی اذیت برداشت کی ہے۔ اگر اسے خودکشی ہی کرنی تھی تو پھر اسے اپنی زبان کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس کے بعد کچھ ایسی تصاویر میرے سامنے آئیں جنہیں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ میری بیٹی نے خودکشی نہیں کی۔ میری بیٹی 5 فٹ کی لڑکی تھی جو ایک پنکھے سے ایسے لٹکی ہوئی تھی جو 8 فٹ کی بلندی پر تھا۔ اس نے ایک بہت بھاری بھرکم صوفہ بیڈ پر کس طرح رکھا تھا؟ وہ صوفہ بہت بھاری تھا، میں نے خود اسے جہیز میں دیا تھا، تو پھر وہ کیسے اس صوفے پر اکیلے ہینڈل کر سکتی تھی؟ وہ چاہتی تو کوئی ہلکی سی کرسی بھی رکھ سکتی تھی، لیکن پورا صوفہ رکھ کر خودکشی کرنے کیوں چڑھی تھی؟ اور پھر اس صوفے کے باوجود بھی اس کے اور پنکھے کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ تھا۔ یہ فاصلہ کس طرح اس نے طے کیا تھا؟ اس نے اپنے دوپٹے کی بجائے اپنے شوہر کے رومال کو پھندے کے طور پر کیوں استعمال کیا تھا؟ کیا اس کے پاس اپنا کوئی ذاتی دوپٹہ نہیں تھا؟ یہ وہ سوال تھے جو میرے دل میں اٹھ رہے تھے، اور میں نے یہی سوال سب پولیس والوں کے آگے بھی رکھ دیے تھے، جبکہ میرا دماغ کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ میرے داماد کا کہنا تھا کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ میری بیٹی بھی ذہنی مریضہ تھی، لیکن اگر وہ ذہنی مریضہ تھی تو اس کی زبان کس نے کاٹی؟ کیا ایک لڑکی خودکشی کرنے سے پہلے اپنی زبان کاٹ سکتی ہے؟ پھر میرے داماد علی رضا نے اپنی بیل کروا لی اور وہ حالات کے پیچھے نہ گیا، بلکہ اس نے الٹا ہم اور ہمارے گھر والوں پر الزام لگانا شروع کر دیے، اور تفتیشی ٹیم نے اپنی تفتیش شروع کر دی۔ لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جب آئی تو ہمارے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ رپورٹ بدل چکی تھی۔ اس پہ نہ ہی کسی تشدد کے بارے میں کچھ لکھا تھا اور نہ ہی جبڑے ٹوٹنے کا کوئی انکشاف تھا، جبکہ ثانی زہرا کو خود اس کی ماں نے غسل دیا تھا اور اس کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات موجود تھے۔ یہ کیس ابھی عدالت میں چل رہا ہے، لیکن قتل کا نہ ہی مقدمہ درج ہوا ہے اور نہ ہی میرے داماد کو گرفتار کیا گیا، بلکہ وہ الٹا میڈیا کے آگے ہمیں ہی برا بھلا کہہ رہا ہے، جبکہ یہ بات میں واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا قتل جائیداد کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کا شوہر ہم سے جائیداد میں حصہ چاہتا تھا، جو میں نے یہ سوچ کر نہیں دیا تھا کہ اگر میں اسے مل جاتا ہی تو میری بیٹی کے لیے اور بھی درندہ بن جاتا۔ آپ لوگ دعا کریں کہ میری بیٹی کو انصاف ملے اور ہم اس کیس میں کامیاب ہو جائیں۔ مجرم اپنے انجام کو پہنچے، کیونکہ کسی بھی بیٹی کو اس طرح برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کی بیٹیوں کو کس طرح سے رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ میرے اور میری بیوی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنی کم عمری میں ہی بچی کی شادی کیوں کی تھی۔ ہر باپ کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کا گھر بستہ دیکھ لوں، اور بس اسی لیے میں نے اس کی کم عمری میں ہی شادی کی تھی۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی ہے۔ میں ہر والدین سے کہوں گا کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں لکھائیں اور انہیں کسی درندے کے حوالے ہرگز بھی نہ کریں۔